अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं वां तुहाड़े मेज़बान शाहिद सकलैन लाख। प्रोग्राम दे पहले हिस्से च गल करने आ यौम इस्तेसाल कश्मीर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर च अज यौम इस्तेसाल कश्मीर इंतहाई गम गुस्से ते मिली जज्बे नाल मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 ਨੂੰ भारत की तरफों मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी आइनी हैसीयत खत्म करन अते यकतरफा जड़ा इकदाम चुकया गया सी उन्होंने अज 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान समेत जी कश्मीरी अवाम है पाकिस्तान ने उहदे नाल जड़ा यकजहती के इजहार लई मुख्तलिफ तकरीबात रैलियां ते सैमीनार मुनक्किद जड़ा कीते जदों कि मुल्की क़यादत ने जड़ा कश्मीरियों की सियासी सफारती अते अखलाकी हमायत जारी रखने का अज़म का भी अदा किया। भारत वालों मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी आइनी हैसीयत खत्म करने का यह जड़ा जालमाना गैर मुनसिफाना अते सफाकाना फैसला सी 5 अगस्त 2019 ਨੂੰ किया गया सी। इस फैसले के तहत भारतीय सतह में आईने हिंद के आर्टिकल 370 के तहत हासिल अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक सदारती हुक्म जारी किया जिस नाल जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसीयत अमली तौर पर खत्म हो गई। आर्टिकल 370 ਜਿਹੜਾ 1949 भारतीय आइन का हिस्सा बनया सी जम्मू और कश्मीर ਨੂੰ खास आइनी खुद मुख्तारी देंदा सी। इस दे तहत रियासत अपना आइन रख सकती सी ते भारतीय पार्लीमेंट के कई कवानीन जम्मू और कश्मीर उत्ते रियासती हुकूमत की मंजूरी तो बगैर लागू नहीं हो सकते सन। इस दे नाल 1954 जड़ा जड़ा 35A आर्टिकल शामिल किया गया सी आइन हिंद उन्होंने भी खत्म कर दिता गया। ये जड़ा 35A आर्टिकल सी ये तहत जम्मू कश्मीर की जी कानून साज असैम्बली है उन्होंने मुस्तकिल बाशिंदियां की तारीफ करने का इख्तियार हासिल सी। मुस्तकिल बाशिंदियां जमीन खरीदण सरकारी नौकरियां हासिल करन ते तालीमी सहूलतां खसूसी हकूक हासिल सन ना जड़े इस शिक के खात्मे नाल गैर मकामी शहरियों लई कश्मीर जायदाद खरीदण ते रिहाइश के इम्कानात जड़ा है वो वध गए। बाद भारत ने जम्मू और कश्मीर की रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 वो भी मंजूर किया जिस दे तहत रियासत को खत्म करके 2 मरकजी जेर इंतजाम इलाके बढ़ा दिते गए। जम्मू और कश्मीर जिथे कानून साज असैम्बली मौजूद है तो लद्दाख जिथे कानून साज असैम्बली मौजूद नहीं। ये कानून 31 अक्तूबर सन 2019 ਨੂੰ नाफिज होया। खसूसी हैसीयत खत्म होने तो बाद आबादी के तनासब बारे खदशात भी जड़ा है वो वाजे तौर पर सामने आ रहे हैं। 35A की मनसूखी नाल जमीन के कवानीन तब्दीलियाँ डोमिसाइल कवानीन ते इंतखाबी हल्कों की नवी हदबंदी वर्गे इकदामात कश्मीर की जी मुस्लिम अक्सरीयत है उन्होंने जड़ा है बदलने लई ये सब कुछ किया गया। 2020 जम्मू और कश्मीर नवा डोमिसाइल कानून भी नाफिज किया गया जिस दे तहत वो लोग भी डोमिसाइल हासिल कर सकते जेड़े कि मखसूस शराइत पूरे करते हैं या कुछ मुकर्रा मुद्दत तक इलाके रह सकते हैं। इस नाल जिहड़ी गैर मकामी आबादी सी यानी हिंदू उन्होंने भी जड़ा है मौका मिल गया कि वो उत्थे मुस्तकिल रिहाइश जड़ा है हासिल करें और उत्थे मकानात वगैरह भी खरीद कर सकें। 2022 इंतखाबी हल्कों की नवी हदबंदी भी की गई जिस उत्ते जड़ा है वो सियासी हल्कों ने बहुत ज़्यादा और ज़हरी गल है ये सारा मामला भी इसको मद्देनज़र रखते हुए किया गया कि उत्थे जी मुस्लिम नुमाइंदगी है उन्होंने मुतासर किया जा सके। ये सारे इकदाम जोड़े ने मजमूई तौर पर कश्मीर के जोड़े मुसलमान ने उन्होंने सियासी अक्सरीयत नूं जड़ा है वो कमज़ोर करने लई सब कुछ किया गया। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर मुल्क भर सवेरे 8 बजे अज 1 मिनट लई खामोशी अख्तियार की गई ताकि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम नाल यकजहती का इजहार किया जा सके। वफाकी ते सूबाई दारुल हुकूमतां समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ते मुल्क के जोड़े छोटे वड्डे शहर ने उहदे विच रैलियां भी कढ़ियां गई मुजाहरे भी होए सैमीनार कॉन्फ्रेंसिस ते तस्वीरी नुमाइशां का इनकाद भी किया गया। इस मौके उत्ते अहम सरकारी इमारतों उत्ते पाकिस्तान ते आज़ाद कश्मीर के कौमी परचम भी लहराए गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने खसूसी पैगाम आख्या कि पाकिस्तान मकबूजा और जम्मू कश्मीर के अवाम नाल अपनी गैर मुतजलजल यकजहती का इजहार करता है तो हर मुश्किल वक्त कश्मीरियों के नाल खड़ा रहेगा। उन्होंने आख्या कि लखां कश्मीरी सख्त पाबंदियों के बावजूद अपने हक के खुद इरादियत की जदोजहद जारी रखे हुए हैं तो पाकिस्तान हर आलमी फोरम उत्ते उन्होंने आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम किया कि भारत ने 5 अगस्त सन 2019 ਨੂੰ मकबूजा कश्मीर की बैनुल अक़वामी सतह उत्ते तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसीयत तब्दील करने की कोशिश की थी जिहड़ी बैनुल अक़वामी कानून ते अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसल के करारदादां की खिलाफ वर्जी है।
उन्हें आख्या कि इन्हां इकदामात के नतीजे मकबूजा आबादी रियासती दबाव वधिया, बुनियादी आज़ादियाँ महदूद होईयां ते इंसानी हकूक की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया अमन ते इस्तेहकाम लई एक बुनियादी ते दरीना हल तलब मसला है। उन्हें मुतालबा किया कि भारत मकबूजा कश्मीर इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां फौरी तौर पर बंद करे और अगस्त 2019 का जोड़ा एक तरफा फैसला है उन्होंने वापस लवे। दूजे पासे पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ ते एयर चीफ समेत मुसल्ह अफवाज की क्यादत ने अपने मुश्तरका पैगाम कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक मुसल्ह अफवाज ने कहा कि मकबूजा कश्मीर आबादी का तनासब तब्दील करने दी भारतीय कोशिशां नाकाबिल कबूल ने। जनूबी एशियाई पैदार अमन सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादा के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल नाल मुमकिन है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने भी अपने बयान आख्या कि अज कश्मीरी ते पाकिस्तानी भारत के 5 अगस्त 2019 के इकदाम के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने हिंदुता नज़रिए के तहत कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की थी, पर ऐसे इकदाम ना कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील की जा सकती है तो ना ही कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की जदोजहद को दबाया जा सकता है। अज यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है और कश्मीर जोड़ा मोदी और जी BJP की हुकूमत है उन्होंने जोड़ा जारी जुल्म सितम है कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने उन्होंने नाल जोड़ा असी इज़हारे यकजहती करते हैं और उन्होंने जी जदोजहद है उन्होंने भी पाकिस्तान जोड़ा है वो बाकायदा तौर पर सपोर्ट करता है। एक छोटा जहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो प्रोग्राम में कुछ मजीद मामला पर गल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ते अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर वाशिंगटन DC मुनक़िद होया, जिथे दोवां मुल्कां ने दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे नाल निपटण के अपने अज़म का अदा किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान दोवां मुल्कां ने इलाकाई ते आलमी दहशतगर्दी के खतरात उत्ते तफसीली तबादला ख्याल किया और दो तरफा तावन नूं मजीद मजबूत बनाने लई अज़म का इजहार भी किया। मुज़ाकरात अमरीकी कोआर्डीनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगोरी लोगिर ते पाकिस्तान के खसूसी सैकटरी खारजा सफ़ीर नबील मुनीर ने अपने वफूद की क्यादत की थी। दोवां मुल्कां ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मफादात ते तावन नूं मजीद फरोग देने ते जोर दिता। जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी ते अमरीकी वफूद ने दहशतगर्दी के मौजूदा खतरात की सूरत हाल उत्ते तफसीली गौर किया। दोवां मुल्कां ने इंसदाद दहशतगर्दी तावन नूं मजीद मुअस्सर बनाने के मुख्तलिफ तरीकों का जायज़ा लिया और मुसलसल राबते ते तावन जारी रखने उत्ते इतफाक किया। तर्जमान के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान सरहदी सलामती नूं मजीद मजबूत करन ते दहशतगर्दां दी सहूलतकार नैटवर्क्स नूं खत्म करने के इकदामात उत्ते इतफाक होया। दोवां मुल्कां ने कसीरुलजहती फोरम्स उत्ते इंसदाद दहशतगर्दी तावन नूं मजीद वधाउण दे अज़म का भी इजहार किया। मुज़ाकरात दाइश खुरासान, अल-कायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ते बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी समेत मजीद जोड़े दहशतगर्द तंजीमां ने उन्होंने तो लाहक खतरात नाल निपटण बारे भी गलबात हुई। दोवां मुल्कां ने दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरात का मुकाबला करने लई तावन जारी रखने के अज़म का अदा किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ते अमरीका ने अपने शहरियों की हिफाजत, खिते के इस्तेहकाम, इलाकाई अमन ते खुशहाली के फरोग लई देर पा इंसदाद दहशतगर्दी तावन जारी रखने उत्ते इतफाक किया। दोवां हुकूमतां ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशां नूं मजीद मुअस्सर ते नतीजा खेज बनाने के अज़म का भी इजहार किया। दूजे पासे अफगानिस्तान जी तालिबान हुकूमत है वो खिलाफ एक मुसल्ह मुज़ाहमत का जोड़ा दायरा है वह वसी होने लगे और दावा यह किया जा रहा है कि शुमाली सूबा फरियाब गुल मोहम्मद पलवान की क्यादत जोड़ा तालिबान मुखालिफ एक नवा मुसल्ह ग्रोह जब्बा राह बख्श लिबरेशन फ्रंट ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ क्याम का ऐलान किया गया। ज़राए का कहना है कि लिबरेशन फ्रंट अगले चंद दिनों बाज़ाब्ता ऐलामिया जारी करेगा जिस तंजीमी ढांचे क्यादत मकसद ते आइंदा दियाँ सरगर्मियां की तफसील दी जाएगी। ज़राए दस रहे हैं कि जोड़ा पीर वाले दिन सूबा फरियाब तालिबान उत्ते होने वाला जो हमला है उसकी जिम्मेदारी भी लिबरेशन फ्रंट के जंगजुआ ने कबूल कर ली है, जदों कि ज़िला गौरमच तालिबान के खिलाफ एक और हमले के इतलात भी सामने आए हैं। इसके अलावा हाल हफ्ते के दौरान सूबा बदिख्शां के यफ्तल ज़ेबक ते अर्गो ज़िलों के जोड़ा तालिबान मुखालिफ कार्रवाइयाँ भी जोड़ा वो रिपोर्ट हुई ने, जदों कि बगलान के ज़िला दोशी तालिबान के एक काफिले उत्ते हमले तो बदिख्शां कई तालिबान चौकियों उत्ते कार्रवाइयाँ की जिम्मेदारी भी मुख्तलिफ मुज़ाहमती गिरोह कबूल कर रहे हैं। ज़राए दस रहे हैं कि हालिया पेशरफ्त ये जाहिर कर दी है कि तालिबान मुखालिफ जोड़े मुज़ाहमती धड़े ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਿੱਚ ਵੁਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹਮੰਗੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਨਰਲ ਸਮੀ ਸਾਦਾਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸੱਲ੍ਹਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਰੀडम ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਸੀਨ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਬੈਨਾ ਨਸਲੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਤੇ ਬਦعنوانی ਦੇ ਬਾਇਸ ਅਵਾਮੀ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਮਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 186 ਸਾਬਕ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਮਤੀ ਗਰੁੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਔਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਕਮੋਡੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ TTP, ਦਾਇਸ਼, ਖੁਰਾਸਾਨ और BLA ਜਿਹੜੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਵਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਲਾਮੀਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੁਲਾਹਕਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਮਸਾਲਿਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਬਟ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਟਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੋਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 7.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਬਗਰਾਮ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਪਨ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਗਲੋਬਲੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੈਰਖਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੋਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਰੂਸ ਔਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਸਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਗਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹਾਰਬਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਟਾਈਮਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਮੁਸੱਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇਮਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਚੇਨ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਰਜੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪਸ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਰਮਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਥ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਫੋਰਸਫੁਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਐਂਡ ਪੁਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਏਅਰ ਕਮੋਡੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਫਾਈ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਮਲਾਤ, ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਤਰਫ ਕੋਲ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਪੋਇਲਰ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡ ਲੀਵਰੇਜ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਾਂ ਫॉर ਐਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਟੋਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮਜ਼ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਰ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਓਮਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਉਹ ਲੀਵਰੇਜ ਨਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੋ ਵੈਪਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਗਈ ਸੀ, ਕਦੀ 36 ਬਿਲੀਅਨ, ਫਿਰ 24 ਬਿਲੀਅਨ, ਫਿਰ 12 ਬਿਲੀਅਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਕਾਪ ਬੈਡ ਕਾਪ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਊਟਸਮਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ईरान ने फिर दोबारा रीगेन करने की कोशिश की और वही सानू बाद च नजर आया कि ईरान ने बाय फोर्स किया। ऑल्दो जाहिर है ईरान नू भी चाहिए कि ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ, ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਚਲਾ ਤਬ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤਮਾਮ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਰਸਸ ਡੈਟਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਦਫਾਅ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਈਰਾਨ ਨਾਲ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦ ਰੀਸੈਂਟ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਿਓਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਯਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੀਬੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਰਾਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਹੁਕੂਮਤ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੋਸਟਲੀ ਨੈਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ 40-40 ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਫੰਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਐਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਡੀ ਬੈਗ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਤਮਾਮ ਦਾ ਤਮਾਮ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਤੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇੰਡਿਓਰੈਂਸ ਦਿਖਾਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੇਨ ਇਨਫਲਿਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੇਨ ਇੰਡਿਓਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਡੈਟਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 150 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 160 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਟਰੈਂਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੈਪਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡੈਟਰੈਂਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਲਸਵੇਅਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਿਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਰਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਟਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ। ਖਾਲਿਦ ਚੀਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਦੂਜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਰਡਨ ਤੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ 2 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਰਟੀਕਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਡਲੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਰਡਨ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਈਰਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਪਾਈਲ ਹੈ ਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਿਕਚਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਕਿ F-35 ਉਹਨੇ 3 ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 F-35 ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਕੀਮਤ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਿਓਰ ਹੋਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੇ ਬਜਾਏ ਈਰਾਨ ਇੰਡਿਓਰ ਕਰੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਚ ਵੀ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਿਦ ਚੀਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, क्या वो कामयाब नज़र आ रही है? ईरान जिस तरीके नाल डील कर रहे हैं अमरीका नूं, या एक जड़ा है वो पहले एस्कलेशन वाले पासे मामला जांदा, फिर मुज़ाकरात की गल होंदी, ईरान जिस तरीके नाल प्ले कर रहा है, मैं अगर कहां तो तुहानूं क्या लग रहा है ये हिकमत अमली जड़ा है वो कामयाब है, और कि अगे भी ये हिकमत अमली जड़ा है वो ईरान के कम में आ सकती है, कम आ सकती है? ईरान ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੋਇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਇੰਡਿਓਰ ਕਰਕੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਸਸਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿ 150 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਨੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮਕਾਰਥਰ ਨੇ ਵਾਕ ਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਸਰਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਜਮਨੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਰਜੀਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਿਓਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਰਗੇਨ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਜਰੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਫੁੱਟ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਟੇਕ ਹੋਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਸਟੇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਬਿਤ, ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਸਟੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, तुसीं प्रोग्राम शिरकत की। नाज़रीन साडे नाल मौजूद सन एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। एक थोड़ा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद गल करांगे।
बैक नाजरीन प्रोग्राम के इस हिस्से जरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ईरान और अमरीका ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਤਜ਼ਾਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਆਹਦਾ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਾਸੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ। आलमी मईशत की अहम शहराए तुहानूं पता है जी अबनाए हुरमज़ है और इस बहरी रस्ते की बंदिश नाल दुनिया भर च ईंधन तो रोज़मर्रा जरूरत दी अशिया जिहड़ियां ने उहदी कीमतां बहुत अगे जा चुकियां ने। सदर ट्रंप नूं इस साल होने वाले जिहड़े वस्त मुद्दती इंतखाबात तो पहले जंग खत्म करने लई अंदरूने मुल्क दबाव का सामना भी है। इस उम्मीद के बायस आलमी मार्केट च खाम तेल के जिहड़े कीमतां ने वो तकरीबन 1.2 1.2% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ईरान ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के रुकन पार्लीमेंट इस्माइल कौसरी ने ट्रंप के रवैये उत्ते सख्त तनकीद करते हुए ये कहा कि ट्रंप का मुज़ाकरात करने का तरीका मुतजाद ते नाकाबिल एतमाद है। वो 75 वार ये झूठा दावा कर चुके हैं कि अबनाए हुरमज़ खुली है, 106 वार ईरान की शिकस्त की गल की है तो 88 वार फौरी मुआहदे का ऐलान कर चुके हैं। नाल ईरानी मीडिया ने सरकारी ज़राए के हवाले नाल दस्सिया कि ओमान नाल जहाज़रानी बारे मुमकिन मुआहदे का यह हरगिज़ मतलब नहीं कि अबनाए हुरमज़ नूं फौरन खोल दिता जाएगा। जदों तक अमरीका अपने खिलाफ वर्जियां बंद नहीं करता तो वाशिंगटन अपना रवैया दुरुस्त नहीं करता उदों तक ये रस्ता बंद रहेगा। इस वेले भी अबनाए हुरमज़ ते बाबुल मंदब बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त बहुत ही महदूद है। आदाद शुमार के मुताबिक जंग तो पहले रोज़ाना तकरीबन 130 तो 140 बहरी जहाज़ अबनाए हुरमज़ तो लगते सन, पर हुण ये तादाद घट के सिर्फ 7-8 जहाज़ रह गई है। यमन के हौसियां वालों सऊदी अरब की नाकाबंदी तो बाद बाबुल मंदब के रस्ते गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद भी अद्धी तो ही घट हो गई है। तहरान का यह कहना है कि ओमान के नाल मिल के एक नवें बहरी राहदारी के निज़ाम उत्ते गौर कर रहा है, पर अमरीकी फौजी धमकियां ते मुदाखलत इस कोशिश एक वड्डी रुकावट बन रही ने। अमरीकी वज़ीर खजाना की अगर गल करिए स्कॉट बेसनेट की तो उन्होंने दावा किया है कि अबनाए हुरमज़ नूं दोबारा खोलने के मामले उत्ते ईरान नाल अगले 1-2 दिनों मुआहदा हो सकता है। उन्होंने आख्या कि ईरानी हुकाम नाल गलबात जारी है तो अज या कल मुआहदा तय हो जाने तो बाद तेल ते तवानाई दीयां कीमतें च भी कमी की तवक्को है। उन्होंने वाजे किया कि मुजवजा मुआहदे के तहत अबनाए हुरमज़ तजारती बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमदरफ्त यकीनी बनाई जाएगी, जिस नाल आलमी तवानाई की मंडी इस्तेहकाम आएगा तो तेल की कीमतां घटण की उम्मीद है। अमरीकी वज़ीर खजाना ने अमरीकी TV चैनल CNBC के प्रोग्राम जोड़ा इंटरव्यू देंदे हुए कहा कि अमरीका तो ईरान जोड़ा है वो अबनाए हुरमज़ नूं दोबारा खोलने के बारे मुज़ाकरात जारी ने तो दूजे पासे मुआहदा होने के भी इम्कानात बड़े रोशन ने। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात खासी पेशरफ्त हुई है तो ये इम्कान मौजूद है कि अज या कल यानी मंगल या बुध गुज़श्ता रोज़ उन्हें इंटरव्यू दिता है तो उन्होंने कहा कि यह जिहा मुआहदा तय पा सकता है जिस तो बाद अबनाए हुरमज़ विच जड़ा है वो बहरी आमदरफ्त बहाल हो जाएगी तो मौजूदा कशीदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल की सूरत हाल से वापस आ सकती है। ये बाद जड़ा है जब उन्होंने तो पूछा गया कि ईरान को अबनाए हुरमज़ तो गुजरन वाले बहरी जहाज़ों तो टोल वसूल करने की इजाज़त दी जाएगी तो उन्होंने साफ किया कि मुजवजा मुआहदा आज़ादाना आमदरफ्त उत्ते मबनी होएगा तो तजारती बहरी जहाज़ों बिना किसी रुकावट गुजरने की इजाज़त होगी। अमरीकी वज़ीर खजाना ने यह भी कहा कि अगरचे पिछले चंद दिनों के दौरान अबनाए हुरमज़ की सूरत हाल गैर यकीनी रही है, पर हुण कई जड़े बहरी जहाज़ उत्थों गुजर रहे हैं तो बहुत सारे जहाज़ों ने अपनी रवानगी का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिता है। उन्होंने कहा कि इस वेले सैकड़ा बल्कि मुमकिन है कि लगभग 1000 बहरी जहाज़ अबनाए हुरमज़ रवानगी के इंतजार खड़े ने। उन्होंने मुताबिक मामला सिर्फ खाम तेल या तक जड़ा महदूद नहीं बल्कि खाद साफ की गई पेट्रोलियम मसनूआत ते मुख्तलिफ सनती गैसां की तरसील भी मुतासर हो रही है। जो अबनाए हुरमज़ खुल जाती है तो आलमी सप्लाई चैन बेहतरी आ सकती है तो कीमतों भी जड़ा है वो नुमाया रिलीफ मिलने की तवक्को है। इसी मामले के उत्ते अमरीका तो ईरान के दरमियान जी कशीदगी है उन्होंने घटाने लई जारी जेरे सफारती कोशिशों ने वो पेशरफ्त के हवाले नाल खबर आ रही है कि पेशरफ्त हुई है और कतर ने उम्मीद जाहिर की है कि अमरीका तो ईरान अगले चंद घंटे किसी मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। कतर के नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक कतरी वजारत खारजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी ने मंगल नूं जिहड़ी ब्रीफिंग दी उहदे विच उन्होंने दस्सिया कि अमरीका तो ईरान के दरमियान कशीदगी खत्म करने लई जारी सालसी दे कोशिशां हुण निहायत अहम मरले दाखिल हो चुकियां ने। उन्होंने दस्सिया कि अमरीका तो ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे,
ਪਰ ਸਾਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਕਤਰ, ਓਮਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਬਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਮੁਆਹਿਦਿਆਂ ਦੇ ਮਸਵਦਿਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਰਾਹ ਹਮਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਤਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਰ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾजिद अल अंसारी के मुताबिक ईरान का मौकफ है कि अबनाए हुरमज़ तो गुजरने वाले बहरी जहाज़ों तो फीस या टैक्स वसूल किया जाना चाहिए, पर अमरीका ने इस तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार दिता है। कतरी तर्जमान ने आख्या है कि उन्होंने मुल्क के नज़दीक अबनाए हुरमज़ नाल मुतल्लिक मामलात का फैसला इलाकाई मुल्कों को आपस में मिल बह के करना चाहिए ताकि खित्ते इस्तेहकाम बरकरार रहे तो आलमी तवानाई की तरसील बगैर किसी रुकावट के जारी रह सके। उन्होंने कहा कि दोवां सालसी दीआं कोशिशों की हिमायत करता है तो उम्मीद है कि अमरीका तो ईरान अगले चंद दिनों या घंटे किसी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। अमरीका, ईरान तो ओमान अबनाए हुरमज़ को दोबारा खोलने एक मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ये खबर दे रहे जनाब अमरीकी न्यूज़ वैबसाइट एक्सियोस। वो ये दस रहे हैं कि दो इलाकाई ज़राए कोट कर रहे हैं तो एक अमरीकी अहदेदार वो कहने कि सानू दस्सिया कि अमरीका वालों अज इस मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के कई हफ्तियां तो जारी मुज़ाकरात तो बाद सामने आने वाले इस मुआहदे का मकसद अमरीका तो ईरान के दरमियान जंगबंदी को बहाल करना तो जोहरी मुआहदे उत्ते दोबारा गलबात करना है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुमकिन मुआहदा अबनाए हुरमज़ विच बहरी आमदरफ्त उत्ते ज़्यादा कंट्रोल बारे ईरान के कुछ मुतालबे पूरे करेगा जिहड़ा अख्तियार जंग तो पहले ईरान कोल नहीं सी। दूजा जड़ा इलाकाई ज़राए के मुताबिक वो कहते हैं कि दो इलाकाई ज़राए सानू दस्सिया कि इस मुआहदे ओमान तो ईरान के दरमियान 60 दिनों का आरजी जड़ा है इंतज़ाम तय पाया जिन्होंने अगर ज़रूरत पई तो वधाया भी जा सकता है। इस इंतज़ाम के तहत अबनाए हुरमज़ तो खलीज वाल दाखिल होने वाले सारे बहरी जहाज़ ईरान के हदूद वाक़ शुमाली लेन तो गुजर सकणगे, जदों कि अबनाए हुरमज़ तो बहिरा अरब वल जाने वाले जी वापसी जाने की ट्रैफिक होएगी वो ईरान की मुशावरत नाल ओमान के हदूद जड़ा है वो वाक़ जनूबी लैन इस्तेमाल करेगी। इस 60 रोज़ा जी मुद्दत का कहा जा रहा है इस दौरान किसी भी जहाज़ तो कोई टूल टैक्स या फीस जड़ा वसूल नहीं की जाएगी। एक्सियोस के मुताबिक फरीकैन 30 दिनों के अंदर अबनाए हुरमज़ की दरमियानी लैन मौजूद बहरी बारूदी सुरंगा साफ करने उत्ते भी काम करेंगे। जदों कि दरमियानी लैन मुकम्मल साफ हो जाएगी तो उस उन्होंने जड़ा ओमान तो ईरान के दरमियान मुस्तकिल इंतज़ाम के तहत आवन तो जान दे जी बहरी आमदरफ्त है वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। इलाकाई ज़राए के मुताबिक ओमान तो ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के नाल सालसी के कोशिशों कतरी, पाकिस्तानी तो सऊदी हुकाम भी शामिल सन। इन्होंने मुज़ाकरात वाइट हाउस भी सरगर्मी नाल शरीक रहा तो हालिया दिनों सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ, ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची तो ओमानी जोड़े वज़ीर खारजा ने उन्होंने दरमियान कई टेलीफोनिक राबते भी हुए। और दो इलाकाई ज़राए वो कहते हैं कि सानू दस्सिया है कि अब्बास अरागची ने हफ्ते के आखिरी असूली तौर पर मुआहदे को मंजूर कर लिया और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई तो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसल की हतमी मंजूरी चाहिए सी। एक अमरीकी अहदेदार तो एक इलाकाई जरिए के मुताबिक ईरानी क्यादत ने मंगल वाले दिन इस मुआहदे की मंजूरी का अमल जड़ा है वो मुकम्मल कर रहे हैं। ईरान तो अमरीका के दरमियान जी 5 महीनों तो जारी जंग है, इस दौरान अमरीकी फौज ने अपने नहायत जड़ा दुरुस्ती निशाना लाने वाले और लंबे फासले से मार करने वाले जोड़े मिसाइल ने उन्होंने आलमी जखीरे का एक वड्डा हिस्सा जो खर्च कर लिया, जिस नाल मुस्तकबिल मुमकिन तनाज़ियां लई अमरीकी फौज दीआं तैयारियां जड़ियां ने उहदे बारे गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी फौज ने जड़ा है ज़मीन तो ज़मीन मार करने वाले अहम हथियारों का जड़ा है वो एक जखीरा वड्डा जखीरा वो ख़त्म कर लिया और उहदे विच जड़ा है कुछ मिसाइल भी शामिल ने। ये लंबे फासले तक मार करने वाले हथियार जिन्हां चों एक की कीमत तकरीबन $10 लाख तो वध दसी जा रही है। अमरीकी फौज को महफूज फासले तो नहायत दुरुस्त निशाना बनाने की सहूलत देंदे ने, पर इन्हां मिसाइलों की तेज़ी नाल होने की कमी का मतलब है कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ईरान उत्ते वड्डे पैमाने पर हमले शुरू करते हैं तो उन्होंने पायलट वाले बंबार जहाज़ों उत्ते ज़्यादा इनसार करना पवेगा। राइटर्स के मुताबिक जंग लंबी हो जान अगर हो गई और दिफाई मामले के जोड़े माहिरीन ने उन्होंने ख्याल है कि मिसाइल जखीरे विच कमी ना रूस तो चीन वर्गे आलमी हरीफों को रोकने की अमरीकी सलाहियत महदूद हो जाएगी। दूजे पासे वाइट हाउस तो पेंटागन ने इन्होंने खदशों रद्द करते हुए अमरीकी फौजी सलाहियत को मजबूत करार दिता है और वाइट हाउस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान जारी किया जिस उन्हें आख्या कि अमरीका को दुनिया के किसी भी मुल्क तो वध हथियार मौजूद ने तो साड़ी ज़रूरत तो भी कई ज़्यादा जोड़ा साढ़े को हथियार मौजूद ने। इस वे साड़ियाँ दिफाई कंपनियां पहले तो वध पैदावार कर रही ने तो अपने कारखाने रिकॉर्ड सत्ता तो वसत दे रहे हैं अपने इन्होंने कारखाने। इस तरह पेंटागन के चीफ तर्जमान शॉन पार्नेल ने भी आख्या कि अमरीकी फौज दुनिया की सब तो ताकतवर फौज है तो सदर के हुक्म उत्ते दुनिया के किसी भी हिस्से कार्रवाई करने लई सारे जरूरी वसाइल साढ़े कोल मौजूद ने।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੁxtਲਿਫ ਮਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰਚੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਆਲਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਤਬਰ ਦਿਫਾਈ ਇਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਟਰੀਆਟ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 65% ਜ਼ਖੀਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਫਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 38% ਕਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਰੀਆ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਦੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੌਮ ਹਾਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਆਲਮੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਿਫਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਆਇਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਸੈਯਦ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਦੀਦ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਤਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਤੌਰ ਸਦਰ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸੱਲਹ ਅਫਵਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਂਗੀ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਰਾਬਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਰ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਖਬਰਸਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਦਰ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਨਏ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਿਰ ਖਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਇਸ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਤਹਿਰੀਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਦਰ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੁਕਨ ਮਹਿਦੀ ਤਬਾਤਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਟੋਲਾ ਕੌਮੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਤਾਇਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਸਿਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇतना इजाज़त दो। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।